Yasak tribute or trade? If peace treaty and hostages were intended to formalize non-Christians' political subservience to Moscow, imposition of tribute or tax in kind was meant to be another and more tangible manifestation of native subjects' status vis-à-vis Russian suzerain. In the mind of Moscowite officials, notion of peace and payment of Yasak were often inseparable. Moscow considered native territories that had not yet submitted Yasak as hostile, and its voivodes were instructed to call upon the population to submit the exalted protection of grand sovereign, to become his subjects and pay Yasak, and to demand that the natives pay Yasak, not cash, because it is more profitable to Moscow. Наримлын хэлцээр барьцаа өгөхөөс гадна Москвагийн улс төрийн давуу байдалд хамааруулж ойлгох нэг гол зүйл бол Ясаг гэдэг төрлийн татвар. Энэ бол Москватай нүүр тулгарч байгаа орон нутгийнхан түүний харьяат гэдгийг харуулж тунхаглан зарлж байгаа өөр нэг хэлбэр. Москвагийн төшмөлүүдийн хувьд бол инх амглан орших татвар төлөх гэдэг бол хооронд сааглаж болохгүй ойлголт. Орон нутгийнхны татвар төлөөгүй тохиолдолд түүнийг Москвагийнхан бол дайсгамжийн гэж ойлгодог. Тийм учраас альва мужийн зэрэгч воевод нь орон нутгийнхныг их эзэнд гүрэнд харьяат гэдгээ батлах, түүний хамгаалтын дор оршин гэдгээ мэдхийн тулд заавал татвар төлж явах ёстой гэж шаарддаг. Гэхдээ татварыг бол Ясгийг бол бэлэн мөнгөөр төлөх биш, харин Ясаг хэлбэрээр төлөх. Энэ яг л орсон хэлбэр ашигтай байсан. Similar to submission of hostage, Yasak served to justify Tsar's territorial and political claim to subject status of indigenous people. In 1559, the Nogai Beg Ismail wrote to Ivan for disputing Moscow's boundaries and complaining that Astrakhan voivode had unlawfully demanded Yasak in grain from those who farm and in fish from those who fish, from people who resided in Volga estuary and whom Ismail considered to be his subjects. After numerous complaints, Ivan agreed that Puzan, one of the smaller tributaries in Volga Delta, would be a border beyond which Moscow couldn't demand Yasak. Барьцаа өгөхдөө төстэйгээр Ясаг бол Оросын эзэнт гүрний улс төрийн болоод нутаг дэвсгэрийн эзэн эрхийг баталгаажуулж байдаг. Жишээлбэл 1559 он Ногаан бэг Исмаил Иван 4-р ванд илгээсэн захидалтай Астраханы захирагч бол түүнээс түүний тариачтаас тариагаар, загсчтаас загсаар, хууль бусаар татвар шаардж байна гэж гомдлсон. Тэгээд яагаад гэвэл энэ хүмүүс бол Исмаилийн өөрийнх нь харьяат гэж. Ингээ маш олон тооны гомдлын дараа Иван Бузан буюу ижил мөрөнд судгадаг нэг бяцхан улгийн орчим газрыг хоёр хаант улсын хил гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд энэ бүс нутагт амьдарч байгаа хүмүүсээс Ясаг нэхэхгүй гэдэг хамласан. The concept of Yasak from the Mongol Yasa law, like those of Shert and Amanat, arrived in Moscow from Turco-Mongol world. Originally one of many taxes collected by Golden Horde, Yasak in Russian usage became a generic levy imposed by state specifically on the non-Christian people. What constituted Yasak varied, however, and while natives of Siberia submitted in furs, people of Kazan region paid it in kind and cash. Ясаг гэдэг ойлголт бол Шерт Аманаттай адилхан Монгол Туркийн ертөнцөөс Москвад хурж ирсэн ойлголт. Жинхэнэ энэ бол Алтан ордны Оросын нутаг дэвсгэрээс цуглуулдаг байсан татварын нэг төрлийн нэр. Энэ бол загламжтай биш хүмүүстээс шаарддаг юм татварын төрөл болж Москвад төвлөсөн. Ясгийн хэлбэр бол гэхдээ
Сибирт бол жишээлбэл Булгар, Казаны иргэн тойронд бол төрөл бүрийн тухайн хүний эрхэлж байгаа аж ахуйгаас шалтгаалж өөрөөрөдөг. Тэгээд заримдаа бас бэлэн мөнгөөр хийдэг. Yet, contrary to government's wish and its political definitions, Yasak couldn't be immediately equated with subject status of indigenous people. By the early 18th century, some government officials realized that turning unruly native peoples into Yasak-paying subjects of empire required time and patience. This was particularly obvious in the Kazakh steppe, where in the 1730s local Russian officials exacted a promise from Kazakh to make an annual delivery of Yasak similar to that of Bashkirs. Government cautioned its jealous agents not to insist on Yasak, but to accept only Kazakhs offered it voluntarily. In return for Her Majesty high favor to grant Kazakhs' petition and to permit Kazakhs to become Russian subjects. Russian officials dropped demands for Yasak and hostages and emphasized to Kazakhs' benefit of Russia's suzerainty, trade with Orenburg, freedom to graze their herds where they wished, and in contrast to demand of Oirat, no Yasak payments. Засгийн газрын төшөмлүүдийн хүсэл болоод улс төрийн ойлголтын дагуу Ясаг төлөх гэдэг бол орон нутгийнхны Оросын засаг захиргааны шууд эд харьяат болж байгаа тэнцүү утгатай байха болсон. Жишээл 18 дугаар зууны үед зарим засгийн газрын төшөмлүүд бол орон нутгийнхныг засаг төлдөг харьяат болгохын тулд цаг тэсвэр төвчээр шаардлагатай гэж ойлгосон. Маш тодорхой жишээ гэвэл 1730-аад онд Оросын төшөмлүүд Хасгийн ноёдыг жил болгон Ясаг төлөхөөр андгаалуулсан. Тэгээд Башкируудыг. Гэтэ засгийн газрынхан бол энэ үйл явдалд маш болгоомжтой хандаж казахуудаас заавал засаг шаардлагагүй. Хэрвээ тэд өөрсдөө сайн дураараа төлөе гэвэл Ясгийг хүлээж авах хэрэгтэй гэж. Харин үүнийхээ хариуд Оросын хадан хааны их өршөөлийг Хасгийн ноёдд үзүүлж тэдний өргөдөл гомдол мөн тэдний Оросын харьяат болох хүсэлтийг батлан зөвшөөрөх төдийгүй Оросын төшөмлүүд тэднээс шаарддаг Ясгийн хэмжээг бууруулж ингэснээрээ Оросын харьяатад байгаагийн давуу талыг харуулахыг хичээх болсон. Мөн түүнчлэн Оренбургт худалдаа хийх, өөрсдийн мал сүргийг хүссэн нутаг дэвсгэртээ чөлөөтэй бэлчээрлүүлэх, мөн түүнчлэн ойрдуудаас нэгдэг шиг засаг төлөх шаардлага тавихгүй болсон. Government's case was undermined by people who were previously assuaged by similar assurance and later found themselves under the increasing burden of new demands. Powerful indictment of Russian policies came from fugitive Bashkirs who told Kazakhs that in the past they had become Russian subjects of their own volition, performed various service and paid Yasak. In time, however, Russian government stripped them of their privileges and freedoms, increased taxes, demanded military recruits, imposed onerous service, converted them to Christianity, and brought them into such misery that they resolved to flee. Bashkirs warned that the Kazakh might soon find themselves in a similar desperate circumstance. Засгийн газрын энэ нөхцөл бол өмнө нь өөрсдийн хүслээр Оросын харьяат болоод удалгүй тэдний олон төрлийн шаардлагад хүчин мөсдөж эхэлсэн ийм хүмүүсийн жишээнээр бий болсон. Хамгийн тодорхой жишээ Оросын бодлогын бодит гэрч гэх юм бол дөрвж алан явсан Башкирууд казахуудад тэд хэрхэн Оросын харьяат болоод ямар зовлон хамссан талаар дурдсан. Үүнд тэд хэлэхдээ өмнө нь бол тэд өөрсдийн хүслээр Оросын харьяат болсон. Тэгээ удалгүй тэд бол маш их олон төрлийн алба төлөх, албанд явах, татвар төлөх ёстой болсон. Оросын засгийн газар бол тэдний давуу эрх хэрэгчлөөнөөс нь багасгаж
татвараа нэмж зэрэг дайны албанд зайчилж мөн түнчлэн загалмайн шишин төвчээр оруулж ингэснээрээ тэднийг дөрвөхөөс өөр гарцгүй нөхцөл байдалд хүргэсэн гэж Башкирийн дөрвөгч нар дурдсан. Тэгээд худалдаа хасгууд ч гэсэн яг ийм нөхцөл байдалтай нүүр тулгарна гэж сануулж байна.